Usually, people think getting is receiving. No, you feel the burden. To give you a small little example, if I come to your house, what do? You offer me cashews, almonds, tea, and what do? I take just one little piece. You say, sister, have more. But I say, no, this is enough. Now let us reverse the process. Now you come to my house, and I am also offering you several things. What do? You also pick up only one. No, sister, I've had only one. Why? There is pleasure, happiness in giving. In taking, there is burden. So always, if we are able to make this a principle of a life, that I have to give blessings, give good wishes. Don't think what the other person is going to give you. Remember, there are several anecdotes, there are several stories which tell us that always forgiving and pardoning others brings happiness to the self. And it corrects the other person also. So always be a giver. In the morning I was telling in the public library, blessings are not to be asked for. I have to qualify myself to receive blessings from everyone. If I am a good person, automatically blessings from the other side will be showered on me. But if I am not a good person, even if I ask for blessings, I cannot get. So always, blessing, love, respect, these things are not to be demanded, they are to be commanded. And when I am able to command, I am able to qualify, I have qualified myself to receive this, automatically it comes to me. 7. How nice it would be if a long way will also become alright. And number 9, practice of meditation. This I am telling you out of our experience of 134 countries, that meditation is something which enables the qualities that are embedded inside to show up. There is immense resource lying within, which we have not tapped. And meditation is one of those ways through which this can be done. What is meditation? All these things we have to come and learn later on. And last, always being helpful, cooperative in good work. I narrate a small little story. It seems there was a fire in a forest, and all the birds, all the animals, they were running helter-skelter. There was one little bird. It used to go to the pond, wet herself, come back, and then she would just shed the water that she was carrying on her feathers, just to do like that, and it would evaporate. Again it would go, come back, again it would go and come back. There was one monkey sitting on the tree. Monkey said, "Oh, innocent bird, what are you doing? Do you think
the drops of water that you are bringing will extinguish the fire? Are you mad? And the reply of the bird was, I do not know whether the fire will extinguish or not, but I definitely know when the history will be written, then my name will appear in the list of those who contributed towards extinguishing fire. Similarly, dear brothers and sisters, in this world where we have fire of vices all around, through our own gentle, pure, soft, soul-conscious personality, we can make this world a better place to live in. With these words, again congratulating you and thanking you for giving me a patient hearing. Om Shanti. সুধীবৃন্দ, আজকে এক দশক পূর্তি উৎসব উপলক্ষে দি একাডেমি ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ড একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেছে। তার নামটি হলো জ্ঞান প্রভা। এখন আমাদের প্রধান অতিথি এই জ্ঞান প্রভার মহক উন্মোচন করবেন। আমি আমাদের একাডেমির দিকে শীতল ভাইকে অনুরোধ করছি সেই অনুষ্ঠানটির সহযোগ করার জন্য। ডেপুটি স্পিকার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ তিনি আজ এই মহক উন্মোচন করছেন। সাথে আমাদের সকল অতিথিবৃন্দ। এখন আমাদের কবিতা দিদি সবাইকে একটি করে স্মরণিকা উপহার দিচ্ছেন। সুধীবৃন্দ, এটি আমরা আপনাদেরকে পরে দেব। আমরা জাস্ট মহক উন্মোচনের জন্যই একটু তড়িঘড়ি করে করেছি। প্রধান অতিথি তার আজকের প্রধান অতিথি কর্নেল অবসর শওকত আলী এমপি, ডেপুটি স্পিকার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। আলাপ আলোচনার সাপেক্ষে বিশেষ অতিথি আজকের অধ্যাপক ধর্মকুমার আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি জানাই শুভকামনা জানাই। আমরা একটু আগেই আজকের সম্মানিত অতিথি ব্রহ্মকুমারী আশা বেহেনজি তার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য শুনছিলাম। I thank Brahma Kumari Asa Behenji for a very eloquent speech. এবং সেখানে তিনি যেভাবে আজকের এই পৃথিবীর সমস্যাগুলো তুলে ধরছিলেন এবং তার সমাধানের দিক নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, আমি মনে করি আজকের অনুষ্ঠানের এই এক দশক পূর্তি অনুষ্ঠানের সেটি হচ্ছে মূল তাৎপর্যবাহী বার্তা বা মেসেজ। একাডেমি ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ড, এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে একাডেমির কাজ কি। একটি ভালো বিশ্ব, সুন্দর বিশ্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন চর্চা, জীবন আদর্শ নির্ধারণ করে সেই পথে জীবনকে পরিচালিত করা, মূলত সেই লক্ষ্যেই একাডেমি বিগত এক দশক ধরে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এবং আশা বেহেনজির কথা যে পৃথিবীর মানুষের শিক্ষা দীক্ষা সর্বক্ষেত্রে উন্নতির দিকে যাচ্ছে, কিন্তু মানবতা কেন পেছনে পড়ে যাচ্ছে? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্ন আমিও করি
আমি কাকে করব? আমি আমার নিজেকেই করি। যে আমরা যখন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে অত্যন্ত উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা দিচ্ছি, ছেলেমেয়েরা দেশে বিদেশে শিক্ষা নিচ্ছে, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসছে, তারা এসে দেশে অথবা যখন বিদেশে থাকে তারা মানবতার উন্নয়নের জন্য কতটুকু নিজেদেরকে সমর্পণ করে। বরঞ্চ দেখা যায় যারা উচ্চশিক্ষিত, যারা প্রতিষ্ঠিত, যারা বড় বড় পদে আছেন, তাদের মাঝেই দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অন্যায় এই ধরনের কাজকর্ম অনেক বেশি। আর সাধারণ মানুষ, যাদের সেই ধরনের কোনো ক্ষমতাও নেই, তারা একটা সহজ সরল ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপন করে চলে। কোথায় সমস্যা? সেই সমস্যাটা আজকে চিহ্নিত করা দরকার আছে। এই যে একাডেমি ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ডের যে কথাগুলো ইতিমধ্যে আমাদের সম্মানিত আলোচকবৃন্দ বলেছেন, আমাদের স্বাগত ভাষণে ব্রহ্মকুমারী কবিতা বলেছেন, উদ্বোধনী ভাষণে ব্রহ্মকুমারী শিলা বেহেনজি বলেছেন, আশা বেহেনজি বলেছেন, সব কথা কিন্তু মূল তাৎপর্য সেখানে যে আজকে আমাদের এই যে হরাইজন্টাল থট, আমরা আমাদের যে চিন্তাভাবনা, আনুভূমিক যে ইয়েগুলো আমি বলি সাধারণভাবে, যে আমার পরিবার, আমার নিজস্ব পেশা, আমার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলো নিয়ে আমার একটা চিন্তাভাবনা আছে, সেগুলো থাকবে। ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড আর স্পিরিচুয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড, স্পিরিচুয়ালিটি আর এই ম্যাটেরিয়ালিজম, এই দুটোর মধ্যে যে সংঘাত খুব একটা আছে তা কিন্তু আমিও মনে করি না। একটু আগে আশা বেহেনজি সেই কথাই বলেছেন। কিন্তু ভার্টিক্যাল এক্সপ্রেশন অফ হরাইজন্টাল থটস, এই ভার্টিক্যালিটি অ্যান্ড হরাইজন্টালিটি, এই দুটোর মধ্যে একটা সংমিশ্রণ, একটা ব্যালেন্স আমাদের করতে হবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতা আর আমাদের এই বস্তুতান্ত্রিকতা, আমাদের এই পেশাগত জীবন, সামাজিক জীবন, এগুলোর সাথে আমাদের এই মানবতা বোধ, এইটার একটা সংমিশ্রণ ঘটার দরকার আছে। এখানে আর কিছু নয়। আমরা যদি প্রত্যেকে মনে করি যে আমি একজন মানুষ এবং মানুষ হিসেবে মানবতার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে, এইটুক, শুধুমাত্র এইটুক যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, অনুধাবন করতে পারি, আমার মনে হয় আজকে এই একাডেমি ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ড যে কাজগুলো করে চলেছেন, সেই কাজে আমি, আপনি, আমরা সবাই সম্পৃক্ত হতে পারবো। আমরা সবাই আমাদের যতটুকু অবদান রাখার সুযোগ আছে আমরা রাখতে পারবো। আমরা কখনোই যাতে মনে না করি যে আমি আমার নিজেকে নিয়ে একটা আত্মকেন্দ্রিক একটা জগৎ সৃষ্টি করে সেই জগতের মধ্যে আমি বসবাস করব। আমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমার সাথে অন্য আরো 10 জন মানুষ যুক্ত আছে, কারণ আমি তো মানুষ। এই মানবতার ধর্ম, এটাই হচ্ছে সকল ধর্মের মূল কথা। সব ধর্মের মূল জায়গায় আপনি যান, কোনো ধর্মে মানুষকে অনিষ্ট করার কথা বলা হয়নি, কোনো ধর্মে মানুষকে হত্যা করার কথা বলা হয়নি, কোনো ধর্মে সততার বাইরে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। সব ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে সত্যকে অন্বেষণ করা, এবং সত্যকে যখন অন্বেষণ করতে আমি যাব, তখন আমি এই মানবতার বোধে উজ্জীবিত হয়ে আমার সেই কাজে যেতে হবে। তা না হলে ওই বহু ধরনের অসততা, সঠতা, দুর্নীতি আমাকে গ্রাস করে ফেলে। আমাদের সমস্যা সেখানে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা অনেক কিছু করি, অনেক কিছু দিয়েছি, কিন্তু একজন মানুষকে সৎ, দেশপ্রেমিক, সাহসী করে গড়ে তোলার যে কারিকুলাম দরকার, সেই কারিকুলামটি যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনো দেওয়া যায়নি। যাই হোক, আমি আর বেশি সময় না নিয়ে আমি শুধু এটুকু বলি, আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যে মানুষের চেয়ে বড় শক্তির আধার আর কিছু নাই। যত অ্যাটম বোমা বলেন, নিউক্লিয়ার বোমা বলেন, পারমাণবিক বোমা বলেন, এই সমস্ত বোমার শক্তি একত্রে মানুষের মাঝে আছে। মানুষের মাঝে সেই অপার শক্তি আছে এবং অপার সম্ভাবনা আছে। এই অপার শক্তি, অপার সম্ভাবনা, এটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এবং সেটাকে কাজে লাগানো গেলে আমরা যদি সেটি করতে পারি, আমরা নিশ্চয়ই যে বেটার ওয়ার্ল্ডের স্বপ্ন দেখে একাডেমি ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 1 দশক পূর্ণ করে আজকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়
ব্যক্ত করা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানে, সেই বেটার ওয়ার্ল্ড, সেই ভালো বিশ্ব, মানবতা বোধের বিশ্ব, সেই বিশ্ব আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। সেটি আজকে সময়টা। 600 কোটি মানুষ পৃথিবীতে যারা আছে, কারোর থেকে কারো কোনো কম বা বেশি নেই। সবার মাঝেই শক্তি আছে, সবার মাঝেই সম্ভাবনা আছে। মানুষের সাথে মানুষের বৈষম্য রোধ করা, সেটাই হচ্ছে সকল ধর্মের, সকল শিক্ষার, সকল গবেষণার মূল লক্ষ্য। আজকে স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি যে কাজ করে চলেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই একই কাজ করে চলেছে। মানুষের সাথে মানুষের বৈষম্য, বহু ধরনের বৈষম্য আমরা সৃষ্টি করেছি। এগুলো সব আর্টিফিশিয়াল, এগুলো সব কৃত্রিম বৈষম্য। কোনো বৈষম্য থাকার কথা নয় একজন মানুষের সাথে একজন মানুষের। ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয়, এগুলোর উপরে সবচেয়ে বড় পরিচয় সেটি হচ্ছে একজন মানুষ আর একজন মানুষ। এই দুজন মানুষের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ভাষা, সংস্কৃতি দিয়ে আপনি পার্থক্য করতে পারেন না। আমরা সেই বিশ্বই চাই যেখানে প্রত্যেককে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার, সমান মর্যাদায় বসানোর সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা আমরা দিতে পারবো। সেই ধরনের স্বাধীনতা, সেই ধরনের লিবারেশন, সেটি আমাদের দরকার। আমরা সমস্ত কৃত্রিম যে বিভাজনগুলো আছে, সেই কৃত্রিম বিভাজন থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই। আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করি। বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সেই উদাত্ত আহ্বান, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই যে অমোঘ বাণী, সেখানে প্রথমেই উনি বলেছেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। বিশেষ করে দ্য একাডেমি ফর ইন্ডো ক্যাম্পেইন ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এতক্ষণ আপনারা আমাদের আজকের বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সিদ্দিক মহোদয়ের কাছ থেকে তার অভিভাষণ শুনেছেন। এখন আজকের অলংকার পৃথিবীতে ভালো নেই, এটা আমরা সকলেই উপলব্ধি করি। এবং এই পৃথিবী বা ওয়ার্ল্ডকে ভালো করার চেষ্টা আপনারা করছেন। একাডেমি ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ড প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, এই জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা এবং যারা পৃথিবী নিয়ে চিন্তা করে, যারা মানুষকে নিয়ে চিন্তা করে, যারা পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল চায়, কল্যাণ চায়, যারা একটা ভালো পৃথিবী চায়, তারা পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকুক না কেন পৃথিবীকে ভালো করার কাজে এগিয়ে আসবে, সে আশা আমি করছি। এবং আমি প্রার্থনা করছি যে আগামীতে পৃথিবী আরো ভালো হবে, ভালো হোক। Let us all work for a better world. এটা করতে হলে আমাদের we have to be better people. আত্ম উপলব্ধি প্রয়োজন। সেই উপলব্ধি জাগ্রত করার লক্ষ্যে একাডেমি কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। একাডেমি ফর বেটার ওয়ার্ল্ড, আপনারা সেই কাজটি করছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এখানে এসে আমি যা জানতে পারলাম, আগে আমার তা জানা ছিল না। I am a wiser man today after I have attended your function.
বিগত 10 বছর ধরে আপনারা মেডিটেশন শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে একাডেমির কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। একাডেমির অনুষ্ঠিত কর্মধারায় আমাদের যুব সমাজ সংশ্লিষ্ট হয়ে নিজেদের জীবনকে সত্য সুন্দরের আলোকে গড়ে তুলুক, আমার একান্ত। সুস্থ শরীরের জন্য সুস্থ মন কিভাবে অটুট রাখা যায়, এর জন্য মেডিটেশনের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবে একাডেমি যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করি তা আমাদের সমাজ ও দেশের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে এক বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আপনাদের কার্যক্রম সফল হোক, আপনারা আরো বড় আঙ্গিকে আরো বৃহৎ পরিসরে বাংলাদেশে কাজ করুন, পৃথিবীতে কাজ করুন, এই আশা রেখে আপনাদের সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ বিরোধী নাম হলো ঋতু রঙ্গ। আপনারা ঋতু রঙ্গ দেখে যাবেন। ততক্ষণে আমাদের অতিথিদেরকে উপহার দিয়ে আপনার সবাই কিছু সময়ের জন্য নিজেকে একাত্ম মনে এক শান্তি পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আমাকে সহযোগ দিবেন। অনেকক্ষণ থেকে আপনারা শুনে আসছেন যে দ্য একাডেমি ফর বেটার ওয়ার্ল্ডে, এই একাডেমিতে যা শিক্ষা দেওয়া হয়, মানবীয় মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সাথে সাথে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সহজ রাজযোগ মেডিটেশনের। এই সহজ রাজযোগ মেডিটেশন কি হয় তার বিষয়ে আমি প্রথমে দুটি কথা বলতে চাই। যে এই রাজযোগ মেডিটেশন এমন কোনো ধ্যান নয় বা এমন কোনো যোগাভ্যাস নয় যেটার জন্য নাকি আমাদেরকে কাজকর্ম, আমাদের পরিবার, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সেই একটা কুটিরে বসে শুধু ধ্যান করা, সেটা নয়। প্রথমে আমাদেরকে শিলাবেন্দ্রী বলেছিলেন যে আমরা উঠতে বসতে, কোথাও যেতে আসতে, যেখানে আমরা যে কোনো কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও এই রাজযোগের অভ্যাস করতে পারি। কেননা সহজ রাজযোগ হয়েছে মনের একাগ্রতা। সহজ রাজযোগ হচ্ছে মনকে কিভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করে সেই স্রষ্টা পরম শক্তি পরমাত্মার সাথে যুক্ত করা। আমরা যোগ বললেই বুঝতে পারি যোগ মানেই হয়েছে দুটা জিনিসের মিলন, দুটা বস্তুর মিলন, একজন ব্যক্তির মিলন বা তার ঊর্ধ্বে হবে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। মিলনের নামেই হয়েছে যোগ। আর যেখানে যোগ সেখানে বৃদ্ধি, বিয়োগ মানে কমে যাওয়া। তো আজকে যোগের অভাবে আমরা প্রত্যেকে অনুভব করতে পারছি যে আমাদের মনের শক্তিগুলি অবক্ষয় হয়ে গেছে এবং সেই জন্য আমরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে গেছি। শারীরিক সমস্ত কিছু আমরা পেয়েছি, কিন্তু মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা, ভয়, নিরাশা, হতাশা আমাদের মনে এসেছে। এই দুশ্চিন্তা, নিরাশা, হতাশা থেকে নিজেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হয়েছে সহজ রাজযোগ।
এই রাজযোগের অভ্যাস করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে যে আমি কে, আমার পরিচয় কি। আমাদেরকে এই কথাটিও বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজযোগিনী ব্রহ্মকুমারী আশা বেনিজি। আশা দিদি আমাদেরকে বলেছেন যে আমরা নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করি, আমি কে, আমার পরিচয় কি। আমি কি একজন ডক্টর? আমি কি একজন ইঞ্জিনিয়ার? আমি কি একজন ব্যারিস্টার? না, আমি যেই দিন জন্ম নিয়েছিলাম সেদিন আমি এই পরিচয় নিয়ে আসিনি। আজকে কিছু সময়ের জন্য আমরা এই পরিচয় এখানে পেয়েছি, কিন্তু বাস্তবে আমি এই সমস্ত কিছু থেকে ঊর্ধ্বে। আমি একটি চৈতন্য শক্তি, চেতনা, যাকে কেউ নাম দিয়েছে আত্মা, কেউ বলেছে তাকে রূপ, কেউ বলেছে তাকে স্পিরিট। তো আমরা প্রত্যেকে অনুভব করি যে এই শরীরের ভিতরে থাকা চৈতন্য শক্তি, চেতনা, সেটা আমি আত্মা। যে চেতনা আজকে আমাকে জীবিত রেখেছে, যে মুহূর্তে এই চৈতন্য শক্তি আমার থেকে বেরিয়ে যাবে তখনই আমরা হয়ে যাব একটা ডেড বডি। এই শরীরের কোনো মূল্য থাকবে না। তো রাজযোগ মেডিটেশনে প্রথমে আমাকে মনের বিচারকে পরিবর্তন করতে হবে যে আমি শরীর নয়, আমি একজন ডক্টর নয়, আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার নয়, আমি হয়েছি একটি মাত্র আত্মা, যে আকাশে সুন্দর জ্বলে থাকা একটা তারার মতো অতি সূক্ষ্ম জ্যোতিস্বরূপ বিন্দুরূপ, যে আছে এই শরীরের দুই ভ্রুযুগলের মাঝখানে। আমরা সেটাকে অনুভব করতে হবে এবং তার সাথে সাথে এই আত্মার কানেকশন হয়েছে, আত্মার যোগ হয়েছে। এই আত্মার যিজন স্রষ্টা, যাকে বলা হয়েছে পরম আত্মা, উনিও হয়েছেন আমাদের সবারই স্রষ্টা। যেভাবে এই শরীরের জন্মদাতা আমাদের মাতৃপিতৃ সবারই আলাদা আলাদা, কিন্তু আমাদের ভিতরে থাকা চৈতন্য শক্তি, চেতনা, আত্মা বা রূপ যিজন স্রষ্টা, উনি হয়েছেন একজনই, যাকে আমরা কেউ হয়তোবা আল্লাহ বলে ডাকি, কেউ হয়তোবা ঈশ্বর বলে ডাকি, কেউ হয়তোবা ভগবান বলে ডাকি, কেউ বা জিহ্বা বলে ডাকি, কিন্তু উনি একজনই। সেই পরম আত্মার সাথে যখন আমার আত্মার যোগাযোগ হবে, তখনই আজকে আমার হারিয়ে যাওয়া আত্মার শক্তিগুলি আমি পুনঃ ফিরে পাব। তো আসুন এবার আমরা নিজেকে আত্মা বলে অনুভব করে সেই পরম শক্তি পরমাত্মার সাথে আমাদের যোগাযোগ আরম্ভ করি। তাকে সহজ রাজযোগ বলা হচ্ছে। তো সেই পরম শক্তি পরমাত্মার স্থান হয়েছে এই চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা থেকেও উপরে, এই আকাশ তত্ত্ব থেকেও পার, যাকে বলা হয়েছে শান্তি ধাম বা পরম ধাম, নির্বাণ ধাম, যেটা হয়েছে আমাদের প্রত্যেক আত্মার অরিজিনাল ঘর, যেখান থেকে আমরা সবাই এই পৃথিবী রূপী সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য এসেছি। আর এখানে এসে আমরা সবাই কেউ স্ত্রীর শরীর, কেউ পুরুষের শরীর, কেউ বা ডক্টর, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আমরা এখানে আমাদের অভিনয় করে যাচ্ছি। কিন্তু অরিজিনালি আমরা তো সেই পরম ধাম বা নির্বাণ ধাম বা শান্তি ধাম থেকে এখানে এসেছি। তো চলুন আমরা আবার সেই নিজের ঘরে একবার যাত্রা করে আসি এবং পরম শক্তি পরমাত্মার সাথে নিজের মনকে যুক্ত করে পরম আত্মা থেকে সেই শক্তিকে অনুভব করে আসি। আসুন এবার কিছু সময়ের জন্য আমরা এই রাজযোগের অভ্যাস করি। আপনাদেরকে আমি বারংবার অনুরোধ করছি, আপনারা যেখানে আছেন সেখানে নিজেকে অ্যালার্ট করে আপনারা বসবেন, নিজের মেরুদণ্ডকে সোজা করে বসবেন। যদি আপনাদের অসুবিধা না হয় তাহলে আপনারা চোখ খুলেও করতে পারেন, আর যদি অসুবিধা পান তাহলে চোখটা বুজে নিয়ে নিজের মনকে একাগ্র করুন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আপনাদেরকে কিছু বিচার দেব, যে বিচারের সাথে সাথে আপনারা নিজের মনকে নিয়ে যাবেন সেই পরম শক্তি পরমাত্মার কাছে।
আপনারা শুধুমাত্র উপলব্ধি করে যাবেন কিছু সময়ের জন্য। আর একটা রিকোয়েস্ট, আপনাদের যার কাছে মোবাইল ফোন আছে কিছু সময়ের জন্য যদি আপনারা তাকে ভাইব্রেশনে রেখে দিন, তাহলে আপনারা এই যোগের খুব ভালো অনুভব করে যেতে পারবেন। আসুন আমরা সবাই চলি আমাদের অন্তর্জগতে, আমাদের আত্মার আসল ঘরের দিকে গতি করি। সবাই অনুভব করুন যে আমি এই দুই ভুজগুলের মাঝখানে অবস্থিত একটি চৈতন্য শক্তি আত্মা। আকাশে জ্বলতে থাকা অতি সূক্ষ্ম জ্যোতি স্বরূপ বিন্দুরূপ